اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 5 پہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ آپس میں جھگڑو، بس تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنگ کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ جو جنگ کے دوران اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، چاہے پوزیشن جتنی ہی مضبوط ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد اس بات کی واضح نشانی ہے کہ جتنی دیر تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا رہے اور درے کو خالی نہ چھوڑا، مسلمانوں کی حالت بہت ہی مضبوط تھی۔ کافر بھی بھاگ گئے، اپنا مال بھی چھوڑ گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مال غنیمت پڑا ہے، کافر چلے گئے ہیں، تو غلطی کر بیٹھے، درے کو چھوڑ دیا، تو فی الوقت جو تھی فتح وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے بعد میں پھر شکست کو فتح میں تبدیل کیا، لیکن وقتی طور پر پریشانی ہوئی کہ جہاں پہ اتنی مضبوط پوزیشن تھی وہاں پہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، تو فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہیں جھگڑنا۔ آپس میں جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، پھر بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ جب بندہ آپس میں جھگڑتا ہے اتفاق پیدا نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا، پھر فائدہ دشمن اٹھاتا ہے۔ دیکھیں یہ 5 انگلیاں ہیں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، یہ 5 انگلیاں ہیں، ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن جب یہ مکہ بنتا ہے نا تو پھر جس کو لگتا ہے تو اس کے اندر پاور ہو رہا ہے، اس کے اندر مضبوطی ہو رہا ہے۔ ایک انگلی کے ساتھ آپ کسی کو لگائیں وہ پاور نہیں ملے گی جو مکے کے اندر پاور ہے۔ اسی طرح حضرات ذی وقار جب بندہ متحد ہو کے لڑتا ہے، آپس کی گروہ بندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر دشمن کے اوپر روب بھی پڑتا ہے، بندہ بہادر بھی بنتا ہے۔ آپ دیکھیں جب پاکستان بنا سارے متحد تھے، بنگال میں رہنے والا مسلمان اس کا بھی ایک ہی نعرہ، پاکستان کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ۔ پنجاب میں رہنے والا مسلمان اس کا بھی نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سندھ میں رہنے والا اس کا بھی نعرہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب ہے۔ بلوچستان کا رہنے والا اس کا بھی یہی نعرہ تھا، پاکستان کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ۔ پختونخوا کا پٹھان اس کا بھی یہی نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب سارے متحد تھے پھر اللہ رب العالمین نے آزادی کی نعمت بھی عطا کی، دشمن پر روب بھی تھا۔ حضرات ذی وقار جب اس نعرے کو چھوڑ دیا
पंजाबी अपने पंजाब में रहने लग पड़े, बलोची अपने बलोचिस्तान के बारे में सोचने लग पड़े, सिंधी अपने सिंध के बारे में सोचने लग पड़े। जब तफरीक पैदा हो गई, दुश्मन हम पे गालिब हो गया, दुश्मन हमको आंखें दिखाता है, हमारे बच्चे महफूज नहीं रहे, हमारी औरतें महफूज नहीं रही, हमारे दरियाओं पे हमारे दुश्मन ने कब्जा कर लिया, हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिलता। आज भी इन तमाम मामलात का एक ही हल है कि इत्तेहाद पैदा किया जाए, इत्तेफाक पैदा किया जाए। जब सारे पाकिस्तानी बन जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम और दायम हो जाएंगे, फिर दुश्मन भी हमारा कुछ बिगाड़ सकता। इत्तेफाक ही नहीं है, इत्तेहाद ही नहीं। तीन भाई हैं घर में रहने वाले, तीनों की अलहदा जो है वो कमरे हैं, तीनों के अलहदा जो है वो सोचे हैं, सोच भी एक नहीं, कमरों में भी तफरीक और सोच में भी तफरीक, खाने में भी तफरीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, आगे कहता है अल्लाह के नबी खाना खाते हैं, बरकत नहीं पड़ती, सेठ नहीं होते, भूख खत्म नहीं होती। फरमाया अलहदा अलहदा खाते हो? जी अल्लाह के नबी अलहदा बैठ के खाते हैं। फरमाया इकट्ठे बैठ के खाया करो, इकट्ठे बैठ के खाओगे भूख भी खत्म हो जाएगी और अल्लाह बरकत भी डालेगा। इत्तेहाद में बरकत, इत्तेफाक में बरकत। फरमाया वला तनाज़उ, आपस में ना झगड़ो, फतफशलू, जब आपस में झगड़ोगे पहला नुकसान क्या होगा? बुज़दिल बन जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा जाती रहेगी। हवा का क्या मतलब? रोब तुम्हारा जाता रहेगा। कहने ना फलां बंदे दी बड़ी वाह है, बढ़िया गुड़िया नहीं, क्या मतलब? उसका रोब बड़ा है, उसका दबदबा बड़ा है। तो जब बंदा आपस में झगड़ने लग पड़ेगा, फिर खानदानों का रोब खत्म हो जाता है, फिर कबीलों का रोब खत्म हो जाता है, फिर जो अपनी ठाठ बाट है वो खत्म हो जाती है। आगे फरमाया वस्बिरु, सबसे अहम बात क्या है? सब्र करना है। मैदान जिहाद में तकलीफ पहुंचे, जख्म पहुंचे, सब्र करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री नहीं करनी, उस मुसीबत पे सब्र का मुजाहरा करना है। ये भी नहीं कि बेसब्रा होकर बंदा अपनी जान ही खत्म कर दे। एक मुनाफिक बंदा था, अब अल्लाह और उसके रसूल को तो पता होता है ना कि मुनाफिक बंदा है, आम मुसलमानों को नहीं पता। अल्लाह अपने महबूब को बता देते हैं कि इसके दिल के अंदर ईमान नहीं है, वो बड़ा जर्री, बड़ा बहादुर। लोग कहने लगे ये तो पक्का जनती है। आपने फरमाया जनती नहीं, जहन्नमी है। लोग बड़े परेशान हुए कि एक इस कदर जर्री बहादुर बंदा काफिरों को कत्ल करता जा रहा है, ये कैसे दोस्ती हो सकता है? एक शख्स कहने लगा, मैं उसके पीछे चला, मैदान जिहाद में वो लड़ता जा रहा है, काफिरों की गर्दनें उतारता जा रहा है। एक वक्त आया, इसको जख्म पहुंचा, जख्म बड़ा गहरा था, उसकी तकलीफ उसको बहुत ज्यादा थी। अब उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए अपनी तलवार के साथ ही अपनी जान को खत्म कर दिया। वहां पे वो सहाबी रसूल कहने लगा, अल्लाह के नबी की बात सच्ची थी, ये जनती नहीं जहन्नमी है, मुनाफिक आदमी। तो सब्र करना है, सब्र। तकलीफ पहुंचे, मुसीबत पहुंचे, आलाम पहुंचे, सब्र करना है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। एक औरत कब्र के पास बैठ के रो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, फरमाया बीबी सब्र कर। तो बीबी आगे से कहने लगी, तेनों लगी हुंदी ते पता हुंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए। किसी कहने वाले ने कहा, हमें पता है किसको ये जुमले कहे हैं, ये तो सारी कायनात के ताजदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भागती भागती आई, आगे कहती है, अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दो, मैं सब्र करूंगी। फरमाया सब्र तो पहली दफा था, जब तुझे पहली दफा सब्र की मैंने तलकीन की तो उसी वक्त तुझे अमल करना चाहिए था। नेक बंदों की क्या निशानी है? वतवासौ बिस्सब्र, वो लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं कि सब्र किया करो। फरमाया वस्बिरु, और सब्र करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है। व अतीउल्लाह, और इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला तनाज़उ, और आपस में ना झगड़ो, फतफशलू, फिर तुम बुज़दिल बन जाओगे,
वतज़हबा और जाती रहेगी रीहुकुम तुम्हारी हवा वस्बिरू और सब्र करो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मास्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है व अतियुल्लाह और इताअत करो अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की वला तनाज़ऊ और ना आपस में झगड़ो फतफशलू फिर तुम बुज़दिल हो जाओगे वतज़हबा और जाती रहेगी रीहुकुम तुम्हारी हवा वस्बिरू और सब्र करो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मअस्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। सदक